نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوگی، تو بغور سمجھ فرمائیں۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی سے کسی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور روزہ دار کی حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور ان سے صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا، یعنی روزہ دار جو ہے، روزہ دار کو روزہ یاد تھا لیکن کلی کرتے وقت بغیر ارادہ سے روزہ دار کے حلق میں پانی گیا، یعنی پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دیکھیے، بغیر ارادہ سے گیا لیکن تب بھی روزہ ٹوٹ گیا اور قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 3، دھاتو میں رہی ہوئی چیزوں کو نکل کر، یعنی زبان سے نکل لینا، خواہ وہ چیز تھوڑا چانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ، اتنا مقدار ہونا ہے کہ چانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی دھاتو میں رہی ہوئی چیز زبان سے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد پھر اس کو نگل لیا، تھوڑی ہو یا زیادہ، اور جان بوجھ کر نگل لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے، اس سے قضا واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگی۔ نمبر 4، دھاتو میں سے نکلا ہوا خون، یعنی دھاتو سے نکلا ہوا خون نگل لیا، یعنی دھاتو سے نکلا ہوا خون نگل لیا جبکہ وہ تھوک سے زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا واجب ہوگی، یعنی صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 5، اگر کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لیا یا بھول کر کوئی چیز پی لیا اور وہ سمجھا، لا علمی کی وجہ سے سمجھا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا لیا اور پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ واجب نہیں لیکن صرف قضا واجب ہے۔ نمبر 7، اگر کسی نے بادل یا گرد و غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کھا لیا یا پی لیا کہ سورج غروب ہو گیا اور روزہ دار روزہ افطار کر لیا، یا تو گھڑی دیکھتے، یعنی وقت دیکھا اور غلطی لگ گئی اور بعد میں معلوم ہوا کہ سورج نہیں غروب ہوا، یہ سمجھ کر کھا لیا پی لیا تھا کہ سورج تو غروب ہو گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ غلطی کی وجہ سے کہ سورج غروب نہیں ہوا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی۔ نمبر 8، اگر کسی عورت نے جان بوجھ کر روزہ کو توڑ دیا اور اسی دن اس عورت کو حیض آ گئی، یا تو ایسا کوئی بیماری آ گئی کہ وہ شدید بیماری ہے جن میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا بےہوشی طرح ہو گئی، روزہ تو ٹوٹ چکا ہے لیکن اس پر صرف قضا واجب ہے۔ نمبر 9، اگر کسی عورت کو، یعنی کسی مرد نے، شوہر نے عورت کو بوسا دیا، بیوی کو بوسا لیا یا تو بوس و کنار کیا اور بیوی کے ساتھ لپٹ گیا اور یعنی ملاپ ہو گیا، یعنی بیوی کے ساتھ ایک ساتھ لیٹا اور بیوی کو کس کیا اور ہونٹوں کو چوسا، ایسا وغیرہ کام کیا، اسی طرح کوئی اور کچھ کام کیا، لیکن
हमबस्तरी नहीं की और एक काम करते इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा, सिर्फ काज़ा वाजिब होगी, क्योंकि हमबस्तरी नहीं की और बुसो किनार करते ही इंजल खरूज इंजल हुआ, इसलिए सिर्फ काज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 10, अगर रोज़े रखने की सूरत में मर्ज़ की शिद्दत या मुद्दत मर्ज़ में इजाफ़े का ग़ालिब गुमान हो तो रोज़ा तोड़ना जायज़ है। और रोज़ा या तो रोज़ा रख लिया, मर्ज़ बहुत शदीद हो गया या अभी शदीद तो नहीं हुआ, लेकिन यह कि अभी मर्ज़ शदीद हो जाएगा और ये ज़न्ने ग़ालिब गुमान यकीन की करीब हो जाए तो रोज़ा तोड़ दिया, यानी रोज़ा तो टूट गया, सिर्फ काज़ा वाजिब होगी। नंबर 11, अगर किसी के हल्क़ में यानी हल्क़ के अंदर मक्खी चली गई या खुद ब खुद धुआं चला गया या अगर गुर्द गुबार चला गया, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता अगर जानबूझकर ऐसा किया तो रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ काज़ा वाजिब होगी। नंबर 12, अगर किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको ना ग़िज़ा के तौर पर खाते हैं ना दवा के तौर पर खाते हैं और उसको दवा के तौर पर भी नहीं खाया जाता है और ग़िज़ा के तौर पर भी नहीं खाया जाते हैं, इससे रोज़ा यानी रोज़ादार अगर इन चीज़ों को खा लिया जो ग़िज़ा भी नहीं दवा भी नहीं तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, सिर्फ काज़ा वाजिब होगी। जैसा कि लोहे का टुकड़ा, मिट्टी और कंकरी, ये चीज़ तो ग़िज़ा भी नहीं है और दवा भी नहीं है, इन चीज़ों को खाने से रोज़ा टूट जाएगा, काज़ा वाजिब होगी। नंबर 13, इनहिलार से रोज़ा टूट जाता है क्योंकि इसमें दवा का असरत होता है और सिर्फ काज़ा वाजिब होता है, कफ़ारा नहीं। नंबर 14, रोज़े की हालत में अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल किया या तो मंजन इस्तेमाल किया या तो कैला इस्तेमाल किया तो इनसे तो रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा मकरूह होता है, लेकिन मिसवाक का मसला तो अलग है, वो अलग से बताया जाएगा, मिसवाक का मसला अलग है। और इन टूथपेस्ट और मंजन कोयला से दांत फ्रेश करने के वक्त अगर कुछ ज़र्रात अंदर हलक के अंदर चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, सिर्फ काज़ा वाजिब होगी। नंबर 15, अगर किसी को खुद ब खुद के आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है, खा अगर वो ज़्यादा हो या कम। हाँ, अलबत्ता अगर जानबूझकर के की और मुंह भर के की तो रोज़ा टूट गया, लेकिन काज़ा वाजिब होगी, सिर्फ काज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 16, किसी को थोड़ी सी के आई और खुद ब खुद बस हलक में चला गया तो इससे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को थोड़ी सी के आई और उसको जानबूझकर वापस लौटा लिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और काज़ा वाजिब होगी। नंबर 17, अगर किसी को ये आई और वो समझा कि अब तो मेरा रोज़ा टूट गया, ये समझकर और फिर उसको के आई और उसको जानबूझकर उसने फिर खा लिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, काज़ा और सिर्फ काज़ा वाजिब होगी। तो इंशाअल्लाह हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और काज़ा भी करना है, क्योंकि अगर इस गलती पर हम बैठे रहे तो हमें रोज़े के अंदर नुक्स पैदा होगा। तो हम इंशाअल्लाह इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें
اور अमल में लाए, किनको करना है किनको नहीं करना है।